इधरों क्या हो गया? वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया। असंख्य अवगुण खते फेरे नित प्रसाद भूलीऐ। मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलीऐ। लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूँ ते नेरिया। बिनवंत नानक दया धर हो काढ़ भवजल फेरिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे साहो। जिस पास बैठे आ सोही है सबना दा वेसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला चौथा। मनमुख प्राणी मुग्ध है नामहीन परमाए। बिन गुर मनुआ ना टिकै फेरे फेरे जूनी पाए। मनमुख प्राणी मुग्ध है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। चल रही लड़ीवार कथा गौड़ी की वार महला चौथा 313 अंग ते सतगुरु महाराज जी 23वां सलोक इस वार का बख्शिश कर रहे। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान किरपा करनहार मेहरबान दयाल कृपाल सच्चे पातशाह कृपालू महाराज बख्शिश करके फरमाउंदे हन। सलोक महला चौथा। मनमुख प्राणी मुग्ध है नामहीन परमाए। बिन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाए। सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने मनमुख जिहड़े इंसान ने संसार दे अंदर मुग्ध हुंदा मूर्ख ने। मूर्ख कई प्रकार दे दसे ने। असंख मूर्ख अंध घोर ऐसे मूर्ख एक हुंदे ने जिन्हां नूं आपां समझा दईए भाई बाहर धुप ते खड़ा है मींह 'च खड़ा अंदर आ जा चलो मन लैंदा। सो एक वो हुंदे ने भी जे कहीए कि धुप 'च खड़ा है मींह 'च खड़ा इधर अंदर आ जा इत्थे ठीक नहीं ठंड ज़्यादा है वो अग्गों लड़न नूं पैंदे क्यों मैनूं नहीं पता तैनूं ज़्यादा पता फिर भी मन जाते ने चलो आ गए। एक तीजे अंध घोर जिहड़े गाहां ने उन्हां नूं जे समझाइए वो लड़ाई करन तक जाते ने। महाराज कहते ने कईयां दे दिमाग ही यह जे बुद्धि परमेश्वर ने बनाई हुई है क्योंकि सतगुरु ने बचन किया है आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। हुण हरेक बंदे की बुद्धि उन्नी नहीं हुंदी जिन्नी आपां सोचते हैं। जिवें बल्लभ है 0 वाट का बल्लभ 10 वाट का 15 का 1000 वाट तक लै जाने 2000 वाट के बल्लभ लगे हुंदे ने। फिर गां सूरज आ जाता है फिर करोड़ां सूरजां का प्रकाश। इस तरह हरेक इंसान के अंदर जोत तो है पर ਉਹਦੇ पाप विकार माड़े कर्म होने करके वो जोत ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਨੀ की प्रक्रिया करती है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੇਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮਾਏ ਹੁੰਦਾ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਟਿਕੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਕੇ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ, ਬਹੁ ਬਿਧ ਰੰਗ ਸੁਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰੱਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਬਿਧ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਏ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਸਾਲਾਹੇ ਨ ਰੱਜਈ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨੋ। ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਤੁਸ਼ਟੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਮਨ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਮਨ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਚੱਖ ਕੇ, ਜਪ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਸੁੰਘ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਸੁੰਘ ਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਖਾ ਕੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਨਹੀਂ, ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਹਲੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਛਕ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੌੜੀ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੀਐ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਿਨ ਬਣਾਈ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ।
ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਸੱਚਾ ਜੋ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਦਰੀ ਆਈ ਆ। ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਦਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਗਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਭਾਈ ਰੱਬ, ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦਾ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ, ਤਿਨਾ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸੀ ਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ ਤੋਂ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਛਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜ ਖੋਜਿੰਦਿਆਂ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੱਧਾ ਲੋੜ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੋਜ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਲੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤਾ ਜੋੜ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਟ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਸੇ ਸਰੂਪ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀਏ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਨ ਕੋ ਕਾਲ, ਮਹਾਕਾਲਨ ਕੋ ਕਾਲ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਝੋਲਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ। ਅੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆ। ਬੋਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ?
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਭੂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਚ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਵ ਲਾਓ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਪੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਪੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣਦਾ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀਵ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੰਤ ਵਜਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੀਵ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੰਤਦਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਔਂਕੜ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੱਜਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂ ਨਟੂਆ ਤੰਤ ਵਜਾਏ ਤੰਤੀ, ਤਿਉਂ ਵਾਜੈ ਸਾਂ ਜੰਤ ਜਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੌੜੀ 314 ਅੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਾਹ ਭੰਨ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤਲਹੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ, ਜਾਣਦੀ, ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਖ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਗਣਤ ਹੈ, ਸਭ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗਣਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੱਗ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਫਲਾਨਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਣ ਕੁਰਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਣਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨੇ ਵੱਢਣ ਘਟਨ ਤਿਲਸਾਰ। ਕੱਦ ਵੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਹੈ, 10 ਇੰਚ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਗਿਣਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਿਣਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਣਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਤੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬੰਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਚਲਤਾ ਹੈ। हे ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਚਲਤਾ ਤੂੰ ਭਾਵ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੋ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਪਰਤੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਤੈ ਹੁੰਦਾ, ਮੋੜਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਜੂਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ 25ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਈਐ ਚਿੱਤ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਸਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਾਸ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਗਈ, ਇਹੋ ਜੀੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਖਿਨ ਆਗੈ ਖਿਨ ਪੀਛੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਨ ਆਗੈ ਖਿਨ ਪੀਛੈ। ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਿਲ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਰਗਹਿ ਸੀਝੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਖਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਿਆਇਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੂਈ ਚੋਬਣ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਖਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ, ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਿਲ ਨਾ ਆਵੈ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਈਓ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਫੜੀਏ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜੂੰ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਜੈ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਸਟ ਹੋਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ
ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 12-12 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਖੜੇ ਕਰੈ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਨਾ ਭਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਐ ਨਿਮਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਹੱਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਲਏ ਬਹੋੜ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਣ, ਕੱਢ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲੇ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਉਣ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜੂ। ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਐਡੀਆਂ ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ? ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਪ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਪੌੜੀ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਜਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਜੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਚਲਾਊ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਕੌਣ ਦਊ, ਮਾਇਆ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਦੱਸੋ, ਆਖੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਮਾਤਾ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਤੇ ਕਿਸਮਲ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਫਿਰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਥਾ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੇ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਕਥਾ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਣਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੀ ਬਹਿ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕਥਾ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਾਗੀ ਮਸਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਭਾਵ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਰਵਣ ਸਿਆਂ, ਕਰ ਲਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ, ਫੇਰ ਘਰ ਬਣ ਜੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ। 15 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂ, ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਊਂ, ਕਾਰ ਲਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂ, ਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਲక్ష్ਮੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਕਈ ਆ ਰਾਗੀ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕਈ ਪਾਠੀ ਦੇਖੇ ਆ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਕਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਆ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਸ ਰਾਜਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀਏ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਭ ਭੁਲਾ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਹੋਰ ਨੱਕ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਮੰਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਵੱਗਣ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਚਵੱਗਣ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥਾ, 4 ਗੁਣੇ ਜਿਆਦੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਚੜੇ ਚਵੱਗਣ ਬੰਨ। ਉਹ ਚਤੁਰਥ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਖਰੀ ਮੱਧਮਾ ਪਸੰਤੀ ਪਰਾਬਾਣੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣ ਮਨ ਭਿੰਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਦਰਗਹਿ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਛਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਦਮਗਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵੱਟਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੰਡਿਓ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਦਰਗਹਿ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਗਹਿ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤੈ ਕੁੱਸੀਐ ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਘੁੱਸਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੱਸਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਸ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 700 ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 660 ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਘੁੱਸ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ,
ਜਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜ ਸਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 660 ਸਿੰਘ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਨਿਆਣਾ 100 ਵਾਰ ਰੁੱਸਦਾ, ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖ ਸਮਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ 'ਚ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਗਣਤ ਹੈ ਕੁੱਸੀਆ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਲਏ ਜਿਸ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਾਲਿਓਨ ਤਿਨਾ ਦਰਗਹਿ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਭਾਵੇਂ 3 ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਭਾਵਨਾ ਕਰੇ, ਚੌਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਪੁਣਾ ਦਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਲਿਓਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਗਾਹ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜੂਐ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹਾਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਧਰਮ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੀਰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਗਲ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣੈ ਕਿਆ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ, ਕੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਕੁਹੱਠ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਆਖ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਖੋਏ ਉੱਜੜ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਖੋਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਬਸ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰ, ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ $100 ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੀ
ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਮੈਂ $100 ਰੋਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ 100 ਯੂਰੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਕਰੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੈ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਹ ਨਾ ਖਾਓ, ਆਹ ਨਾ ਪੀਓ, ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਐਂ ਕਰੋ, ਲਓ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਈ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਵਾਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਜੇ ਕਰੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰਲਾ ਗੋਡਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹਿੱਲਣਗੇ, ਕਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਲ ਛਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਝੱਤ ਕੱਢਦੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟਪਾਉਂਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਦ ਐਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਈ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ, ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ, ਉਹ ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢੇਰ ਜਿਹਾ 20 ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਨਿੰਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜਤਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਹੱਸ ਪਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ ਤੈਥੋਂ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਢਾਣੀ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹਨੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਉਲਟ ਛੁਲਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਜਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲਦੇ, ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ,
ਆ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਲਾਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂ ਭੱਜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਭੱਜਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਐਂ ਭੱਜਦੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਆਨ, ਕਰ ਆਪੇ ਆਹਰ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਜਾਹਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਬੁਚੇ ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਨਿੰਦਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੁਲੀ ਸਲੱਬੀ ਆਦਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਲੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਲੱਬੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਿਰਥੀਆ ਵੀ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਇਹ 315 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੁੰਢੋਂ ਭੁੱਲੇ ਮੁੰਡ ਤੇ ਕਿੱਥੈ ਪਾਇਨ ਹੱਥ, ਤਿੰਨੈ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਮੁੰਡੋਂ ਭੁੱਲੇ ਮੁੰਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਨ ਹੱਥ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਰਚੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੱਕਹਿ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੁਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਚੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਾਹਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਨਾਰੀ ਅਥਵਾ ਪਰਾਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਠਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਠਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਨੀ ਦੇਨ ਵਿਖਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦਮਾਣੀ। ਵਿਖਮ ਹੁੰਦਾ ਕਠਨ, ਕਠਨ ਸਥਾਨਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰੇਸਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਪੀੜ ਪੀੜ ਕੇ ਖਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹ ਕੇ ਸੇਈ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਨ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਪਚ ਪਚ ਮੂਏ ਅਜਾਣ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ
ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਅਗਿਆਤ ਪੁਰਸ਼ ਪਚ ਕੇ ਚੁੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪ੍ਰਭ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਵੱਖਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵੱਖਰ ਜੋ ਧੰਤਾ ਜੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਰਾਇਣ ਲਿਆ ਨਾ ਠੁੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੈ ਰੱਖੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਠੁੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਠੁੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੋਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ ਨਿਤ ਵਿਸੋ ਚੱਖੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚਮੁਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਭਖੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਅਮਿਤਿਆ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਵਿਉਹ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਖੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਕੌਣ ਤਿਸਨੋ ਰੱਖੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਲਖੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸਹਿ। ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਉੱਚੈ ਨਹਿ ਸਿਮਰੰਤ ਮਰਨ ਕਦੰਚ ਹੈ। ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸਾ ਕਰਖ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਖ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਖ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਉਂ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 315 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ 28 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।